إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وريائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وريائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وريائها وعلى آله وصحبه وسلم. صلى الله عليك وسلم يا رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. صلى الله عليك وسلم يا رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. صلى الله عليك وسلم يا رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Yang bermaksud, siapakah yang lebih baik perkataannya
daripada orang yang menyuruh kepada Allah SWT, sedangkan dia juga beramal soleh dan dia mengatakan bahawa dirinya adalah seorang Islam. Sabda Nabi Muhammad SAW, lakinu mautakum, yang bermaksud talkinkanlah orang yang nak meninggal di kalangan kamu dengan sebutan la ilaha illallah. Jadi alhamdulillah, dua sumber agama ni akan menjelaskan bahawa kita ni berada di dalam sesi sembang talqin, ya. Kita mentalkinkan diri kita. Dekat 2 bulan dah kita berada dalam TikTok ni. Kita bersembang, macam-macam Allah Ta'ala tunjukkan depan kita, ya. Jadi tak tahu kita apa yang Allah Ta'ala nak bagi pada hari ni pula. Hak kita semua dari segi maklumat, dari segi ilmu, dari segi huda ataupun hidayah, petunjuk daripada Allah SWT. Ini semua adalah nur daripada dia. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita limpahan kurnia dia, sepanjang hidup kita, insya-Allah. Jadi berbual lagi kita pada hari ini, yang mana semalam menceritakan tentang Rasulullah SAW, kan. Ni tadi sebelum masuk ni tadi, ya, saya tertengok Sayyidah Zainab, adik kepada Sayyidina Husin dan Sayyidina Hasan, anak kepada Sayyidah Fatimah dan juga Sayyidina Ali. Sejuk hati rasa. Sebab semasa di Mesir sana, saya memang selalu sangat, ya, pergi ke masjid Sayyidah Zainab ni. Duduk baca Quran, duduk baca kitab, duduk berzikir, berselawat, semua dekat situ. Sejuk hati dia, sejuk hati kita ni, kan. Sebab rasa seronok berada di samping keturunan Rasulullah SAW. Jadi kita sebagai seorang Islam ni, memang Allah Ta'ala kata apa? Kul siru fil ardi. Allah Ta'ala perintahkan kita umat Islam ni bukannya duduk diam dekat kampung halaman kita je. Allah Ta'ala perintahkan kita untuk berjalanlah ke atas muka bumi Allah ni. Untuk apa tu? Untuk melihat kenangan-kenangan atau sejarah-sejarah silam. Kalau kat Mesir itu ada Fir'aun, tempat Qarun, kena pergi jugalah, pergi tengok. Oh, ni dia kejahatan orang dulu berakhir dengan apa jadinya, macam ni jadinya. Dan yang paling baik sekali, keturunan Rasulullah dan sahabat-sahabat Nabi ramai dekat sana, dimakamkan dekat sana. Kita pergilah ziarah, lepas seorang-seorang, kan, kita pergi ziarah. Untuk apa? Melambangkan hati kita suci murni untuk bersama dengan Rasulullah SAW. Ya. Kebanyakan ustaz-ustaz ni cerita pada kita, suruh selawat dia banyak untuk berdekatan dengan Rasulullah, nak nampak Rasulullah. Tapi sebenarnya ada satu lagi yang lebih besar, yang digelarkan sebagai Ahlul Bait. Maknanya dia keluarga Rasulullah SAW, keturunan Rasulullah SAW. Jadi dalam selawat tu kita selalu bacakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harap Allah Ta'ala sampaikan selawat salam ni pada Rasulullah dan juga pada keturunan Rasulullah SAW. Jadi kalau kita ada duit, kan, selalulah kita pergi ziarah keturunan Rasulullah di mana-mana saja di tanah Arab sana. Yang kita dengar je, dekat Karbala, pergi kat Karbala. Dekat Mesir, pergi kat Mesir. Dekat Mekah, kat Madinah, ya, merata keturunan Rasulullah yang dulu-dulu, yang dalam sejarah tu, kan, hebat-hebat berlaku. Pergi duduk dekat sana, baca-baca Quran ke, selawat, Yasin ke, pada tidak dia, kan, pada setiap makam-makam keturunan Rasulullah yang kita pergi tu. Jadi bila kita pada Rasulullah, bersangkut dengan Rasulullah,
mesti ada sangkutan dia dengan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pergilah ziarah, pergilah tengok mana makam-makam dia kan. Supaya apa? Supaya benar kita ni adalah pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan saja setakat selawat kat lidah, tapi kita berusaha juga untuk mendekati ke keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan bila kita dekat dengan Rasulullah, kita sentiasa pergi menziarahi keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka cahaya daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu mudahlah dapat pada kita. Kita pun mudahlah nak jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berbalik-balik pada cerita kita ni, sembang tentang kematian kan. Jadi siapakah dia orang-orang yang Allah Ta'ala rindukan kematian dia? Makna dia Allah Ta'ala sedang tunggu dia. Dia hidup lagi kan? Tapi Allah Ta'ala rindukan orang ni. Siapakah orangnya? Ini yang kita nak jadi ni. Orang yang baik, orang yang mulia, memanglah Allah Ta'ala pandang. Betul tak? Tapi ni kita ni mulia ke? Kita ni baik ke? Tak ada. Nama kita ni yang pertama ialah muznib. Kita berdosa. Mujrim. Kita ni buat jahat. Kita ni mufsid. Asyik je buat benda boleh merosakkan apa benda depan kita, kita nak rosakkan saja. Itulah diri kita ni. 3 perkara tu lekat dalam diri kita. Maka bila 3 perkara tu dah berlaku, masuk yang keempat. Apa dia? Ghafil. Lupa. Lalai. Leko. Itulah diri kita. Jadi macam mana kita ni? Adakah Allah Ta'ala cemburu dengan kematian kita? Tak ada langsung dah. Bila dah tak ada langsung macam tu, pengertian macam tu, apa kita buat? Bertobat. Kita tinggalkan segala apa yang pernah kita buat. Kita bertobat sesama. Ya Allah, aku tak nak lagi hidup. Ya bukan macam itu, ya Allah. Aku nakkan sekarang ni, selepas 1 bulan Ramadan ni, ya Allah, berusaha betul aku hari itu bertobat pada kau, minta ampun pada kau, menangis tengah-tengah malam, siang-siang pagi juga aku menangis, ya Allah. Sebab apa? Aku tahu aku ni bukan orang baik, aku bukan orang mulia, aku ni badan dah bau busuk, mulut bau busuk, otak aku fikir pula benda-benda yang tak baik, yang tak betul. Bila aku jumpa dengan orang jahat, dia keluar ke orang. Orang tengok aku menyampah, dia tengok muka aku ni. Allah. Macam ni kau cara orang yang dirindui oleh Allah SWT. Tak ada lah tu. Jadi kita sedarkanlah. Kita rasa macam orang bangga dengan kita. Orang sokong kita. Rupanya terbalik. Kita je anggap yang kita disukai ramai. Padahal orang menyumpah seganah kita. Kita tak tahu. Ini sebulan bulan puasa ni lah kita duduk muhasabah di kita. Tak betul tak tidak lah ni. Betul tak tidak lah kita ni orang baik. Selama berapa tahun saya jadi imam dulu kan. Kita buat sebaik mungkin. Bercampur dengan orang. Orang marah kau apa, orang tegur kita, kita senyum, kita terima saja. Relax je. Sampai adalah orang yang dengar kita kena marah kat orang kampung tu. Dia orang lah cuba pertahankan kita. Kita biarlah, tak ada apa-apa dah. Dia nak luahkan perasaan, dia biarkan. Jadi bila kita dah berhenti jadi imam, kita dah sakit, dah tak terlayu, dah tua ni, kita dengar lah, rupa ramai yang tak suka kita. Nampak? Masa kita ada jawatan, orang semua suka kita, semua suka kita. Bila kita dah tak ada jawatan, dah sakit, dah tak terlayu, masa tu baru tahu apa sebenarnya yang ada dekat dalam hati sanubari dia orang. Dia orang tak suka kita. Padahal kita rasa lah, kita tak ada masalah dengan dia orang. Kita sentiasa maafkan dia orang. Tetapi manusia ni lain. Kita tak boleh berharap apa pun pada manusia. Berharaplah pada Allah. Tugas kita bersama mereka ni
adalah seperti Rasulullah SAW, bermanis muka sahaja. Ya, ikut saja pegaman apa yang dia orang nak. Tapi jangan pernah berharap mereka tu akan berubah. Nah, sebab apa? Belum sampai ujian daripada Allah. Ujian dia apa? Kita dah berhenti, dah sakit, masa tu dapat kita tahu. Masa kenduri tu, depan-depan kita dia orang bercerita. Ni depan kita, cerita dia. Kita senyum je. Tak ada apa. Sebab dia tahu. Kita masa kita jadi imam dulu pun, kita orang cakap benda pun kita diam je, senyum je kan. Bila kita dah tak ada lagi sedap dia bagi. Dia apanya kita senyum tak ada apa-apa. Ini lumrah manusia. Buat apa kita nak marah? Nama pun manusia. Memang sentiasa buat salah dan silap. Tapi itu dia orang, hak dia orang. Tapi hak kita ni apa? Hak kita ni, ya Allah, aku ni lah, memang betul lah cakap orang tu. Kita rasakan apa yang orang marah pada kita tu, memang betul lah berlaku pada kita. Kita timur lah. Jadi jangan marah dia orang. Memang salah kita tu. Kita adalah mujrim, adalah orang jahat. Kita adalah muznim, adalah pendosa. Kita adalah mufsid. Kita adalah perosak juga sebenarnya. Kita mungkin cakap kita benar, tapi merosakkanlah hati dan sanubari dia. Contoh kan, masa saya jadi apa dulu, kita dah tahulah orang yang sakit tu datang jumpa kita, minta tolonglah Tuan Imam datang rumah mak saya ni. Dia sedang apa ni, dia tak boleh tidur, mengacau-acau dia malam. Lepas tu kita pun pergilah, pergi apa semua. Lepas tu kita tengok ini adalah sakaratul maut. Memang biasa pada orang yang nak sakaratul maut, dia mata dia akan pandang sana pandang sini. Kita tak nampak, tapi dia nampak, apa orang tu datang kat aku apa semua ni apa pula beruk ni banyak, apa pula budak kecil ni ramai ni, alau. Lepas tu kita bercakap pada keluarga dia, minta maaf dah ya, ini perkara ni sebenarnya dia dah nak pergi, Allah Ta'ala nak jemput dah ni. Tu dia mengacau, ni nama dia sakaratul maut. Makna dia terumbang ambingnya seseorang sebelum datangnya kematian. Rupanya yang iaitu ambang maut. Sebelum ambang maut tu dia ada cerita. Itu yang katakan 100 hari, 40 hari, seminggu, sehari, ada dia punya cerita kat situ. Benda tu benar. Memang saya dah tempuh semua tu, dan bila saya dipanggil oleh orang datang ke rumah, saya pun tengok benda yang sama itulah yang berlakunya. Tu saya pun kata, lepas kita dah doakan, dah bacakan Yasin apa semua, kita pun kata minta maaf dah ya, bertabahlah semuanya. Allah Ta'ala nak menjemput dia tak berapa lama lagi. Tapi rupa-rupa ramai juga di kalangan orang yang jemput kita tu sebenarnya dia tak faham. Dia kata kita dah menyebabkan kematian mak dia, ayah dia, atuk dia kan, saudara dia bila kita dijemput tu. Kita mendoakan kematian dia. Astaghfirullahalazim. Bila dah habis dah jadi imam ni, baru kita dapat tahu kesan daripada tu. Dia orang tak perhati dengan kita dulu, cara cakap kita tu. Dia orang sampaikan masa kita dah tak jadi imam ni. Kita senyum je, tak ada apa-apa dah. Pasal apa? Kita pun mati juga. Kata. Kita pun akan mati. Dia tak kisah dah. Kau tak nak timur, kau tak apa, itu hak kau. Aku bercerita je benda yang benar. Kau nak lari mana? Kau masuk dalam apa ni, dalam kepalan kasut, pergi dekat apa ni, lari dia mati. Kau meletup mati juga kat dalam kepalan kasut kau. Tak boleh lagi dia mati. Takut dia orang dengan kematian, dan tak boleh sentuh, tak boleh sebut tentang kematian. Itu dia nak hidup, orang-orang tu hidup 1000 tahun lagi ke. Na'udzubillah misalnya. Tak terima kenyataan. Jadi kita berkumpul ni sebenarnya, kita ni lah satu grup yang percaya kematian tu boleh menjelma bila-bila masa sahaja. Baik yang sakit, baik yang sihat, baik yang muda, baik yang tua, sama sahaja. Semuanya akan menikmati kematian. Mati itu nikmat sebenarnya. Apa dia? Pada orang macam kita ni, nikmat mati tu. Pasal apa? Kita ni banyak dogi. Kita ni banyak
hasad dengki dengan orang. Kita ni banyaklah buat benda-benda yang tak patutnya dalam agama ni. Jadi mati itu adalah nikmat untuk kita. Pasal apa? Kita tak mampu nak jaga diri kita. Kita tak mampu nak beramal soleh. Kita tak mampu bertaubat. Eloklah kita mati. Jadi habis terhenti kita punya kemaksiatan, terhenti kedegilan kita, terhenti pelanggaran syariat kita dekat kematian tu. Habislah. Tak lama. Kejap je. Bayangkan kalau dibagi 1000 tahun lagi, kita masih dalam keadaan macam tu. Kita ni gemam nipu Allah Ta'ala je sebenarnya. Ya Allah, kalau kau bagi aku sakit, bagi aku sihatnya, aku akan bersolah untuk buat tu, buat ni. Cerita je. Bila sihat, lega semuanya. Pulih seperti mana biasa. Pulih seperti mana biasa tu, tetap juga dengan sembahyang yang kejap ada, kejap tak adanya. Tetap juga dengan tak bangun tahajud malamnya. Tetap juga dengan macam-macam lah. Ya. Jadi kita dah tak cemburu langsung kematian kita ke Allah Ta'ala. Ini yang kita nak kena insaf ni. Kita dengar cerita ustaz tu dah best dah. Mulia kita. Tapi dalam grup ni kita tak mulia lah. Kita hilang mulia kita. Kita adalah orang yang banyak malang dalam agama kita ni. Inilah grup kita ni. Banyak sangat malang ni. Kita bercerita dekat lidah kita tentang agama memang bagus. Tapi ada kita buat? Tak ada. Cerita je kat orang. Tu Islam nak macam ni, Islam nak macam ni. Rupa-rupa tak ada apa-apa pada kita. Yang ini yang kita takut ni. Tak cemburu langsung Allah Ta'ala dengan kematian kita. Tak ada cemburu dah. Kau buat apa? Kau bukan hamba aku pun. Na'udzubillah tadi. Oh ya Allah, janganlah kau tolak kami daripada jadi hamba kau. Jadi inilah dia. Kita berkumpul ramai ni nak merasakan nikmat mati tu. Biar dia mati tu jadi nikmat pada kita. Berhenti kita daripada buat jahat ni. Nak suruh taubat sambal. Hari ni tu taubat, besok buat lagi. Hari esok lah taubat, lusa buat lagi. Itulah diri kita ni. Jadi kan nikmat kalau kita mati cepat. Ni tak payah lagi lah. Nak susah payah kita nak berhenti daripada kejahatan kita tu. Betul tak? Inilah dia. Kita inilah grup orang pesalah-pesalah agama ni yang berkumpul ramai. Jadi kenapa kita berkumpul? Sebab kita nak berubah. Sebab kita nak bertobat. Sebab kita ni terapuh hati kita ni. Jadi kita nakkan kekuatan. Inilah dia. Orang yang sakit jiwa kita sama kumpul ni. Orang yang sakit jiwa lah ni. Sama-sama lah kita ni. Tak berapa lah baik. Tak berapa lah betul. Tak berapa lah berilmu. Semuanya kita ni lah. Jadi kita semualah kena sedar diri kita ni. Untuk mendapatkan rahmat Allah itu, dia perlukan kesedaran. Kalau dia tak sedar, macam manalah dia nak mendapat rahmat Allah. Dia rasa dia mulia je. Orang yang masakan diri dia mulia je, memang jauhlah daripada rahmat Allah. Sebab malaikat pun tak ada datang beritahu dia, kau dah bagus, Allah Ta'ala dah terima segala amalan kau. Dia sendiri yang syok. Dia merasakan diri dia dah mulia. Orang macam ni, bila dah mati, baru dia tersedar, aku hari tu beramal dah dengan sunat duhanya, dengan tahajudnya, dengan qobliyah ba'diyah tu, dengan bersedekahnya. Banyak aku buat. Ya Allah, kau tak terima kau. Dari segi buat itu hak kita, dari segi terima tu hak Allah. Dekat situ yang kita kena malu sikit ni. Kita buat apa pun amal kita, semuanya tergantung pada Allah SWT. Jadi macam mana? Kita lah fikirkan sendiri. Sebab tak ada siapa yang boleh mengubah diri kita kecuali kita lah mengubah diri kita sendiri. Selagi mana ada sedikit rasa kita mulia, selagi itulah kita tak ada mendapat apa-apa faedah daripada Allah SWT.
Ustaz, kenapa kita rasa macam banyak dosa? Kadang teringat kesalahan yang lalu. Adakah kita hampir dengan sakarat? Dah. Kita ni dengan kematian memang setiap saat sama je. Hidup dengan mati, ya. Selagi mana kita berada dekat atas muka dunia, dalam satu saat tu kita duduk dalam dua perkara. Tu sebab kita tak boleh merasa diri kita mulia, tak boleh merasakan diri kita baik. Sebab apa? Dalam kita buat baik tu ada keburukan juga yang berlaku pada kita. Contoh kan, kita sembahyang sunat duha, okey tak? Okey. Tapi dalam hati kata apa? Orang tak ada buat dah, aku seorang ni buat, dia orang tak mampu buat. Tengok kita lebih mulia daripada orang. Dalam satu saat tu, dalam kita berniat ikhlas, kita usali sunat duha tu memang kita ikhlas. Letak tangan tu kita bangga yang kita buat duha, orang lain tak buat. Habislah. Jadi jangan pernah kata bila kita buat baik, sekali buat baik, dalam kita buat baik tak ada kita buat jahat. Tak ada. Sekali dia baik dengan jahat tu bergerak. Itu yang kita ni, jangan kata kita ni mulia. Jangan kata bila kita buat sembahyang tahajud ke apa kita dah bagus. Tak ada. Anggaplah macam mana kita dah bagus sekalipun tunggang tonggik kita berzikir, melantun-lantun, tetap mengatakan kita ni tak mulia. Kita ni busuk. Kita ni berdosa. Kita ni segala kejahatan tu ada pada kita. Lebih baik kita rasakan tu. Sebab apa? Kalau kita merasakan mulia, merasakan kita baik, habis. Tak ada benda lagi yang pahala-pahala amal tu lekat pada kita. Hilang semuanya. Ingat, bila merasakan bagus dengan apa yang kita buat, ya, daripada perkara sunat, maka Allah Ta'ala hapuskan benda tu. Apa jadi pada kita? Kosong. Tu lebih baik matilah. Sebab apa? Daripada kita menyombong sepanjang hidup, baik mati. Tak nak berubah lah tu kan, baik mati. Jadi setiap seorang dalam kita ni memang sentiasa setiap saat tu merasakan bertobat. Biarlah rasa macam tu. Ya Allah, ya Allah. Jadi bila kita sebut Allah, 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 kita merasa dalam perasaan kita menyebut nama dia, Ya Allah, sebelum ni aku tak ada menyebut nama Engkau. Tapi sekarang ni sebelum aku mati, biarlah aku nak ingat nama Engkau. Sebelum ni aku tak ingat Engkau. Sekarang aku nak ingat lah, Ya Allah. Sebut Allah, Allah, Allah. Lagi kefahaman dia apa? Ya Allah, sebelum ni aku lalai. Sebelum ni banyak dosa yang aku buat. Sebelum ni hati aku gagal untuk fokus dalam agama dan syariat Engkau, Ya Allah. Tapi aku tahu 70 kali malaikat Israel tu bertemu muka dengan aku tak nampak dia, Ya Allah. Tapi aku yakin 70 kali dia bersemuka dengan aku. Memang aku dengan kematian tu terlampau dekat. Jadi kalau aku nak mati, Ya Allah, biarlah mati dalam keadaan betul-betul beriman pada Engkau dan bertaubat pada Engkau. Jadi siapa yang nak mati dalam keadaan beriman dan bertaubat, itulah dia orang yang boleh dimuliakan oleh Allah SWT. Kalau orang tu rasa dia dah cukup hebat dengan ilmu dia, dengan amal dia, dengan segala apa benda yang dia buat tu, dia rasa suka dengan perkara tu, minta maaf depan Allah, Allah kosongkan semua benda tu. Jadi lebih baik kita ingat kematian tu dengan dosa-dosa kita yang tak tertanggung, daripada kita ingat kematian tu dengan rasa senyuman sebab kita dah percaya buat segala suruhan Allah. Kita dah berjaya buat, tapi tak ada malaikat beritahu yang katakan Allah Ta'ala dah luluskan segala amal ibadat kau. Jadi tenanglah kau di sana untuk masuk ke syurga Allah. Tak ada. Dan Al-Quran sering katakan kita masuk ke syurga Allah itu atas Allah Ta'ala. Rahmat dia, atas belas kasih dia. Kalau dia nak bagi, dapat. Kalau dia tak bagi, tak ada. Kata. Jadi kita ni jangan mudah terkena apa yang berlaku dekat luar kita. Jangan mudah menuding jari pada orang. Sebab
kita menuding jari pada orang tak akan berubah. Orang tak akan berubah. Kita katalah, oi kau kenapa ni bercakap masa azan semua. Lagi dia marah tompik yang kita ada. Jadi, macam mana tu? Baiklah kita baik pulih diri kita. So lagi bagi Assalamualaikum ni. Assalamualaikum semua. Apa khabar pagi hari ni? Baik semuanya. Alhamdulillah. Ni lah berkumpul ni. Nak ingat mati, nak ingat dosa. Ya. Ni kita ni jangan ingatkan kesalahan orang, ingatlah dosa sendiri. Bila kita ingat dosa kita sendiri, kita akan berubah. Kalau kita ingatkan kesalahan orang, kita tegur, orang marah balik pada kita. Saya dah jadi pada saya dah. Berapa puluh tahun tu jadi imam kan. Kita nasihat, bukan kita marah. Nasihat. Bila kita dah berhenti jadi imam, kita kena bagi beli. Itulah kau ni apa, bukan main berlagak kau jadi imam dulu apa semua kan. Umat kita diam je. Yalah dia berlagak dulu. Dan dah jawatan imam, berlagak dah ada sikit. Kita gelak kan. Tapi tak adalah niat kita nak berlagak dah. Untuk meraihkan dia punya cakap semasa kenduri depan orang ramai, kita kena maruah kita pun ada juga. Tapi kita buat tak reti je lah. Yalah tu, salah kita lah tu. Timur je lah. So apa? Dulu kita gemar menegur orang. Bila kita dah tak ada pangkat, masa tu lah orang penyuh kita. Benda ni lumrah. Buat apa kita nak memarah? Tak ada hal tu. Walaupun nasihat kita tu betul, benar. Sedaya upaya kita bercakap dengan budi bahasanya. Tapi dia orang tersentuh hati. Bila tersentuh hati je apa nak jadi. Dia orang kata rasa. Bila tegur di hati tu. Rasulullah dah cakap dah. Katakanlah benda yang benar itu walaupun pahit. Pahit benda tu. Nak cerita apa orang sedang azan, dia berborak lagi. Memang pahit lah. Kita nak sampai kepada orang tu. Kita cukup dia aja. Makna diam dulu boy. Apa ni azan. Tapi dia orang buat je besok lusa datang macam tu perangai dia. Dia memang dah lumrah manusia. Jadi yang nak berubah tu kita, bukan orang. Selagi mana kita nak mengubah orang, selagi itulah kita akan terkena fitnah tu sampai bila. Sampai dah habis kita punya jawatan kita, masa itulah ramai yang tak ada hormat lagi dah pada kita. Jadi perkara ni perkara yang berlaku kat masyarakat. Nak buat macam mana kan? Yang nak berubah tu diri dia orang. Yang nak berubah tu diri kita. Makna diri tu yang nak berubah. Nak cakap, siapa-siapa boleh bercakap. Tapi perubahan tak akan berlaku kalau orang tu tak nak. Kita cakaplah hari-hari pun, dia tetap macam tu juga. Yang ni nama manusia. Jadi kita tak nak jadi manusia yang lupa diri. Kita nakkan menjadi hamba Allah yang sebenar. Biarlah dia dengan diri dia. Kita dengan diri kita. Kita pergi masjid, dia nak geli-geli kita. Kita kata dah lah. Masa dulu boleh lah. Sekarang dah tua, dah nak mati. Takkan nak masuk masjid, nak gurau lagi. Kita kata kan. Dah dia kata kita sombong. Tak kira lah. Sekarang saya pun buat tak reti. Kau, aku. Aku datang masjid, semata-mata nak berzikir, nak berselawat, nak baca Quran, nak apa semua. Kau nak buat benda, bantailah kau. Jadi, kita teruskan. Terus. Cuma kita bagi Assalamualaikum, pandang dia lebih kurang, masuk masjid, terus lupakan dia orang, kita baca Quran, kita mengaji, kita apa semua, kita buat hal kita. Bila orang nak keluar, salam dia keluar, popak, keluar. Itu pun dia orang kata sombong. Tak apalah. Sombong pun sombong lah. Hukum dia orang. Biarlah pada pandangan dia orang mengatakan macam tu. Janji pandangan Allah dan Rasulullah tak macam tu. Cukuplah. Kita doakan saja semoga Allah Ta'ala beri hidayat pada mereka semua tu kan. Itu je tugas kita. Jadi kembali balik pada cerita asal kita ni, iaitu kematian. Bila kematian tu dah sampai, apa yang nak berlaku pada kita? Itulah dia. Ingat Allah saja. Itu saja yang mampu kita buat. Amal soleh tu dah tak mampu lagi dah. Dulu bukan main lagi. Kita buat macam-macam solat, macam-macam puasa, apa semua kita belum. Bila dah tak teraya macam ni,
Duduk apa semayang pun dah solat atas kursi tu. Dah tak tahu apa yang kita nak bawa. Tak ada, kita dah letih dah jiwa kita. Kita ke mana kita nak menunggu mati dah. Bila nak menunggu mati, apa yang kita nak buat? Proses mengingati Allah lah yang tinggal pada kita. Makna dia, kita duduk sendiri, Allah. Allah. Makna dia, sambil kita mengenang dosa kita, sambil itulah kita nyebut nama dia Allah. Allah. Selamat hari daripada sadan kuya kita. Ya, sama kita. Jadi, kita nak berubah. Tu je. Kita nak ubah atas diri kita. Orang lain lantak lah. Dia tak nak ubah, lantak dia lah. Saya kena kecam sekarang ni. Sebab apa? Dulu sama dengan diorang. Boleh gelak, ketawa apa semua. Sekarang buat tak reti. Kita masuk masjid, keluar masjid, sama je. Diorang nak berborak, nak apa semua. Saya kata tak ada masalah nak borak. Dan ni bila masuk saja nak pergi ke darat. Darat tu mana dia kat belakang masjid tu ada kubur. Nak pergi ke situ dah. Ni takkan sama masa muda marin, yolah kita boleh bersama berapa semua. Sekarang dah tua, dah berpenyakit, dah tak percaya ni, tak dapat dah. Kena sedar diri. Kalau kau orang dah umur, dah lanjut ni pun tak sedar diri lagi, dan tak reti dan nak khabar pun dah. Kau nak sesuka lagi datang masjid, kau sesuka lah. Dan tak nak dah, dan nak mati dah. Okey? Macam tu dia saya pesan pada diorang. Jadi bila sebut sahaja pengertian apakah yang kita nak bawa pada saat kematian kita, yang pertama, kematian itu pasti akan dibawa ke kubur. Dah mati saja, dikapankan, kan, dimandi, dikapankan, lepas tu disolatkan dan ditanamkan. Jadi empat perkara tu wajib pada orang hidup, pada orang yang mati. Selama kita jadi imam ni, kita mengimamkan orang apa semua kan, kita mandikan jenazah apa semua. Ni tinggal masa kita pula yang nak dibuat kat orang ramai macam tu. Jadi bila kita masuk dekat dalam kubur tu, apa yang kita boleh buat? Tak ada benda boleh buat dah mati. Dah tercerai roh dengan jasad. Lepas tu hukum agama pun dah tak ada dah. Pada orang mati tak ada dah hukum dia. Tapi kita disunatkan ambil air semayang kita. Ambil air semayang tu sebenarnya tak memberikan hukum lagi pada kita untuk pergi solat. Tak ada dah. Jenazah cuma dia dimandikan, mandi wajibkan dia, sebab dia jenazah. Lepas tu dia ambilkan wuduk dia, jadikan sunat dia. Lepas tu dimasukkan kat dalam kubur tu dalam keadaan bersih, dalam keadaan dia berwuduk. Itu penghabis kita lah. Amalan yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Wuduk pada tadi. Tapi dah masuk kat dalam tu, apa yang kita nak bawa? Boleh ada lagi amalan kita. Aku nak baca Quran lah kejap, ya Allah. Bertempiaran lagi orang kat dalam, orang kat kawasan kubur tu. Lari, mayat hidup balik. Makna dia, kalau kita boleh beramal masa kita mati, manusia yang hidup kat atas dunia ni, yang kat atas kawasan kubur yang nak tanam kita tu, bertempiaranlah lari. Sebab apa? Mana ada manusia yang mati boleh beramal lagi. Boleh baca Quran ke? Sampai masuk kat dalam tu, orang dekat atas nak tanam je. Kita pun tu, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dah macam kita baca Fatihah pula dalam tu, mayat baca Fatihah. Orang yang menggali kubur tu tak ada duduk situ dah. Dia lebih laju daripada semua orang yang ada kat atas tu melarikan diri keluar kubur. Tak apa ranjat deh. Betul? Apa nak jadi? Tak ada lagi dah. Tak ada bacaan apa benda lagi pada orang yang dah meninggal ni. Jadi apa yang dia boleh bawa amalan dia? Itu yang tadi kita kata, ingatlah Allah. Fazkuruni azkurukum. Ingat kau, ingat aku ingat kau. Makna dia, kita berhenti ingat Allah bila tercabut saja nyawa kita daripada badan. Terhentilah kita ingat Allah. Tetapi Allah tak pernah melupakan orang yang ingat dia sampai bila-bila. Yang ini yang kita suka ni. Banyak orang cerita, ni hadis Nabi ceritakan tentang 3 perkara yang boleh kita dapat
Kalau kita dah ada 3 perkara kat atas muka dunia ni, alhamdulillah kita dapatlah perkara kebaikan dekat dalam kubur. Ini yang cerita tentang hadis Nabi. Yang Quran nak cakap ni, fazkuruni azkurukum. Tak terbuka sangat cerita ni kan. Kau ingat aku ingat kau. Sampai ada ustaz pula mengajar, tak payah nak sebut nama Allah ni. Sebab apa? Tak dapat pahala pun. Letaklah kau. Esok kau mati besok, kau bawa lah cerita kau tu depan Allah Ta'ala. Ya. Kita pula, ahli sunnah wal jamaah ni pula, bawa cerita, siapa saja yang ingat Allah, dengan lapas nama dia Allah, dan mengalunkan kat dalam hati dia sentiasa Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala hidupkan perkataan lafaz nama Allah itu sampailah dia bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah saksi dia Allah Ta'ala tu. Dalam Al-Quran dia kata apa? Fadhkuruni azkurukum. Allah Ta'ala punya jaminan. Siapa ingat aku ingat dia. Kita ingat Allah, kita akan mati. Tapi Allah yang tidak mati-mati ni, kalau dia ingat kita, sampai bila lah dia ingat kita? Selamatlah, kita bolehlah masuk syurga. Kalaupun kita dah terbenam dalam neraka jahanam sekalipun, sebab macam-macam perkara kejahatan yang kita buat, tapi bila kita sentiasa mengalunkan nama Allah dalam hati kita, adalah maksudnya nak masuk ke dalam syurga dia. Walaupun dah gantung teruk, walaupun dah habis semua orang, dah kena balun, dah kena apa semua, dah tetap dah tak ada siapa kena timbang amal lagi, baru kita keluar. Kena dapatlah, alhamdulillah dapat keluar. Jadilah. Tu sebab ni saya bawa sembang talqin tadi. Kalau masa dah nak mati tu, talqinkan kat telinga tu, la ilaha illallah pun Allah. Sekarang ni kita yang belum dalam keadaan tu, belum sampai masa tu, sekarang ni lah kita latih nafas kita. Allah. Bila kita sentiasa ingat Allah, kita bertobat dengan dia. Ya Allah, aku sebut nama Engkau ni sebab selama ni aku lalai. Selama ni aku ingat dunia, aku ingat tu, aku ingat macam-macam. Sekarang aku dah nak mati, baik aku ingat Engkau lah. Mudah-mudahan kau ingat aku. Tu je. Aku ingat Engkau, mudah-mudahan kau ingat aku. Biasa kita dengar cerita-cerita, tu dia. Dah mati, kita tak boleh buat apa benda lagi. Ya, boleh ada 3 perkara. Apa dia? 3 perkara. Tu doa anak yang soleh pada kita. Lepas tu sedekah jariah. Pada kita berwakaf Quran, lepas tu sampai bila orang pakai Quran tu. Alhamdulillah dapat kita dengan kubur tu kan. Lepas tu kita ada mengajar orang ilmu. Apa jenis ilmu yang kita ajar? Ilmu yang baik. Cara mengetut pokok. Ni adalah pokok yang putih-putih pokok kapas. Pokok kapas pula. Astagfirullahaladzim. Yang ada putih, biru apa semua tu kan. Pokok kertas. Kita tut kan. Ini keluar pokok jambu. Ni keluar batang manggi. Ni keluar tu. Macam-macam tu. Bila kita balut, kita dah masuk ke dalam tu, keluar buah-buah tu pada pokok kertas tadi. Kita ajar pada orang. Orang pun buat. Menjadilah macam ni. Jadi apa yang kita buat tadi, benda-benda yang baik ditinggalkan pada umat manusia tadi, semuanya tu tadi adalah Allah Ta'ala adalah perkara yang manfaat, yang akan kita dapat daripada manfaat semasa kat dalam kubur. 3 perkara. 3 perkara tu daripada orang ramai yang buat. Yang pertama, anak sendiri, bukan diri kita. Yang kedua, ilmu kita ajar. Orang buat sahaja sampai hari kiamat besok. Dapat mengalir pada kita juga pahala dia. Lepas tu sedekah kita. Tak banyak sedekah, sikit je sedekah sampai masjid tu dapat terbina lah. Masjid tu kekal sampai kiamat. Pun dapat pada kita sikit. Walaupun kita letak di masjid je kan. Ada juga bantuan daripada kita. Dapat juga kat situ. Jadi 3-3 tu semua daripada luar. Tak ada daripada kita. Jadi apa yang ada pada diri kita? Itu pilihan kita untuk ingat nama Allah semasa kita masih hidupnya. Ni dia. Ni cerita dalam Quran. Fadhkuruni azkurukum. Kau ingat aku ingat kau. Jadi sekaranglah kita nak dapat konsep Allah ingat kita pula besok. Bila kita ingat dia ingat kita. Itu dia cakap.
Fazkuruni azkurkum. Kau ingat aku ingat kau. Jadi bila kita ingat Allah Ta'ala yang maha hidup tu, sampai bila-bila dia ingat kita. Sedangkan kita ingat dia, kita akan mati. Bila kita mati, terhentilah kita ingatan pada dia. Itulah dia. Sebagai makhluk, dia akan terhenti. Apa benda semua akan terhenti. Tapi bila dah Allah Ta'ala dah saksikan dia sebagai pengingat diri dia, yang kita ni adalah orang yang sentiasa ingat pada dia, berharap pada dia, maka harapan dan juga ingatan kita pada dia ini tidak pernah padam daripada yang maha hidup, yang maha ingat, yang maha kekal sampai bila. Akan kekal pada diri dia. Kita lah nak bawa diri kita. Nampak? Biasa kita dengar ikut sebutan hadis sahaja yang 3 tu kan. Itu dalam hadis. Yang kita baca ni, fazkuruni azkurkum, ni ayat Al-Quran. Firman Allah sendiri. Allah Ta'ala beritahu sendiri kita ni. Kau nak mati? Boleh. Tapi kematian kau tu perlu aku jadi saksi Macam mana? Kau sebut nama aku. Aku akan ingatlah engkau ni sampai bila. Bayangan tu. Dia ingat kita sampai bila. Jadi macam mana? Ingatlah nama Allah. Jadi perlu ke pahala? Nak kita ingat nama dia. Buat apa? Kita sebut nama dia Allah tu. Sebab apa? Dia tu maha hidup. Kita ni akan mati. Jadi mudah-mudahan dia yang maha hidup ni dapat dia ingat kita. Dapat dia ingat kita yang kecil, yang berdahko pada dia, yang apa semua. Kita bertobat. Itu sebab kita nak ingat nama dia selalu kan. Allah. Inilah kematian yang mulia pada kita. Walaupun kita masuk kat dalam api neraka, ada can kita keluar daripada api neraka. Sebab kita ingat dia. Sampailah kita mati, kita ingat dia. Mudah-mudahan ingatan kita pada dia akan mendapatkan lagi ingatan dia pada kita bila kita dah tak ada. Di dalam kubur kita ingat dia. Bila kita ingat dia semasa kita mati, kan senang. Datang malaikat muka nanti, marrabbuka. Senang jawab ya. Kita sebelum masa hidup muka dunia, kita dah latih kita menyebut Allah. Walaupun kita berdosa, walaupun kita buat maksiat, tapi kita terus mengalunkan Allah. Mudah-mudahan dapatlah kita jawab Allahu Rabbi. Kenapa kita boleh jawab? Sebab kita sentiasa mengalunkan nama Allah kat dalam hati nurani kita. Sentiasa menyebut dan berharap Allah. Aku tahu ya Allah, aku tak mampu buat ni, aku tak mampu buat ni. Aku buat benda jahat je. Kita mengadu kepada Ta'ala Allah. Kita latih diri kita Allah. Jadi ada yang bertanya pada saya, kita ni perlu ambil tarikat ke Ustaz nak menyebut nama Allah? Tak perlu pun. Sekarang ni kita sedar tak ayat Quran tu kata apa? Kau ingat aku ingat kau. Jadi atas saranan Allah Ta'ala, kau ingat aku ingat kau. Cukuplah. Atas ayat itu kita pun sebut nama dia selalu. Allah. Sebab kita tak nak tak nak bermakam-makam. Kita tak nak lah mengatakan kita lebih baik. Kita tak nak buat tu buat ni. Kita tak mampu. Kau mampu, kau ambil tarikat, kau pergi kat diri kau dengan zikir semua, kau mampu. Aku tak mampu. Aku ni orang jahat. Aku ni tak ada kemuliaan pada aku. Aku ni orang dah rosak. Jadi kita nak buat apa? Kita ingat Allah je. Allah. Jadi mudah-mudahan saat kita diambil nyawa kita, keluarlah ruh kita daripada badan, dalam keadaan kita masih menyebut nama dia Allah. Ada can lah kita nak menjawab soal Munkar Nakir tu. Ada can lah kita keluar daripada neraka besok kalau dah masuk dalam neraka. Ini kita ni tak sedar diri. Rasa dah mulia, kita dah tinggalkan sikit ilmu. Ilmu ni akan berikan kita kebaikan dekat dalam kubur. Kita dah tinggalkan sedikit amal jariah kita. Wakaf Al-Quran. Ni akan menjamin kita dalam kubur. Kita ada anak soleh kita dah pukul dia betul-betul, iaitu suruh dia mengaji apa semua. Jadi anak kita akan berdoa kita. Kalau kita pukul dia belajar apa semua, tiba-tiba dia marah kita masa dah mati. Lantaklah bahai. Dulu bukan main teruk, aku kena belasah kat kau. Buat apa aku doakan kau? Tengok. Kita membentuk anak kita dengan keburukan, dengan kejahatan. Esok takut kita ditinggalkan oleh anak kita. Tengoklah zaman sekarang ni. Baru tegur sikit, dah lagi daripada rumah. Jadi macam mana?
Berapa ramai dah sekarang ni yang dah tua-tua, dia berharap sangat anak dia nak datang. Balik rumah pun tak dapat. Kerja banyak. Apa nak jadi? Kita menangis seorang kat rumah kita. Sebab apa? Sekiranya kita berharap pada anak-anak. Kita tak berharap pada Allah SWT. Itu sebabnya ramai yang mati terkilan pada anak-anak. Sebab apa? Sebab dia tak pandang pada Allah Ta'ala. Anak tu makhluk Allah. Masa tu pun makhluk Allah. Kejadian depan pun semua adalah makhluk Allah. Atas perbuatan Allah SWT. Tapi dia tak nampak semua perkara ni. Dia cuma nampak, aku dah beranak, mesti anak aku menyara hidup aku. Amboi, hai. Dia ada pula cara hidup dia. Kena fikirlah situ. Jadi kita ada Tuhan ni. Tak ada nak bergantung dengan Tuhan. Tetap bergantung pada manusia juga. Lalas mati. Mati dalam keadaan main berak lah. Mati keadaan terlanjur bulat lah, berlari ke sana kemari. Mati yang tidak baik. Sebab apa? Sebab hati itu terlekat dengan keduniaan. Dia tak lepaskan diri daripada Allah SWT. Maka Allah Ta'ala ikat dia dengan keduniaan tu. Apa yang dia nak tu. Berangan je sampai mati. Parahlah dekat situ. Parahlah kehidupan tu, menyusahkan orang pula. Tidur dalam keadaan berak, tidur kat dalam busuk, ke dalam apa semua. Pasal apa? Sebab perbuatan dia sendiri. Suruh ingat Allah, dia berharap juga dengan anak-anak, berharap juga dengan harta yang ditinggalkan, berharap dengan tubat. Tak ada harapan daripada Allah. Kita ni bersembang ni mengajak semuanya untuk jadikanlah Allah itu semata depan kita, yang lain tu semua tak ada benda lah. Harta kita ke, anak kita ke, kita punya amal ibadat ke, kita buang semua tu. Kita dah pernah buat, kita memang kena buat benda tu. Tapi harapan kita hanya pada Allah. Dia kata apa? Kau ingat aku ingat kau. Gunakan sikit tu je, ayat Quran tu je kita ambil sebelum nak mati ni. Fazkuruni azkurkum. Mudah je Allah tak kata apa. Kau ingat aku ingat kau. Bayangkan kalau Allah ingat kita macam mana? Kita ingat sekarang ni je, mati, habis tak ingat dia. Tapi Allah ingat kita sampai bila? Ingat pada dalam kubur, ingat kita pada mahsyar, ingat kita kat dalam neraka, ingat kita kat dalam syurga, ingat kita masa kita dikekal abadikan dekat dalam syurga tu besok. Allah Ta'ala ingat juga kita. Jadilah sikit kita ambil. Itu kata-kata dia. Fazkuruni azkurkum. Kau ingat aku ingat kau. Pendek je cakapnya, tapi tak ramai yang boleh faham maksudnya. Apatah lagi ada yang mengajak jangan zikir Allah tu, tak memberi faedah, tak memberikan manfaat pada kita. Na'udzubillah misalnya. Dia asyik cerita tentang kisah Nabi, hadis Nabi. Dia lupa firman Allah. Kata-kata Allah tu dia lupa. Allah kata apa? Kau ingat aku ingat kau. Mudah dia cakap. Tiba-tiba ustaz-ustaz ni kata, Nabi tak buat. Ni Quran cakap ni. Quran ni cakap. Mana boleh kita hilangkan? Makna dia, kau ingat aku ingat kau. Jadi, orang yang ingat Allah ini adalah dia orang yang berharap pada Allah. Kenapa dia berharap? Sebab dia rasa apa yang dia amalkan, apa yang dia buat daripada tugas-tugasan dia, daripada solat, daripada puasa, daripada perkara zakat ke apa semua, tak ada yang diterima oleh Allah. Dia merasuklah, ya Allah, aku berharap pada kau lah. Semua aku dah buat yang kau suruh tu, aku dah buat. Tapi tak ada satu yang aku tahu benda tu kau terima. Jadi aku nak ingat nama kau lah. Sedih aku ni. Aku buat macam-macam, bertaubat, berapa semua. Tak tentu kau terima ni Allah. Jadi pada tidak pun, aku ingat nama kau cukup lah. Itu tugas kita ni sebagai hamba Allah. Ingatkan nama dia Allah. Ini adalah asas bagi orang yang mengata dan mengaku dia adalah hamba Allah. Dia perlu menyebut nama Allah dalam diri dia. Kalau dia tak ada sebut Allah dalam diri dia, dia sebut lidah dekat lidah sahaja, dia akan letih. Allah. Tapi elok jugalah. Dalam hati tu, macam mana jantung tu tak pernah berhenti. Macam tu lah pula hati kita akan bergerak mengingati nama dia. Allah. Jadi bila seseorang itu sentiasa mengalunkan nama Allah dalam hati dia, dia tak perlukan pahala.
Allah tu Tuhan. Jadi kita ingat dia, kita berharap pada dia aja cukuplah. Yang lain-lain tu kita jalankan juga. Pergilah menoreh, pergilah menjalur. Tapi dalam hati jangan pernah lupa sebut Allah, 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 Allah. Ha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada ramai yang bagi komen kata nak bersoal jawab dengan saya. Mana-mana yang saya mampu jawab, saya jawab. Mana yang akan mengganggu urusan saya bersembang ni tadi boleh terganggu, jadi saya tak jawab, saya minta maaf. Tunggu lain masuk. Ya. Jangan terasa hati. Bukan semua perkara kita boleh jawab. Ada yang kita sedang buat urusan ni, kita kena teruskan urusan ni. Kalau tidak, orang tak akan faham. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Jadi sekarang siapa yang ada dalam grup ni dah dapat tahu satu perkara baru. Padahal benda tu dah lama. Al-Quran yang keluarkan cakap, fazkuruni azkurkum. Itu Quran cakap tu. Jadi siapa ingat aku ingat dia. Bayangkanlah Allah yang maha hidup tu, yang tak akan mati-mati tu, bila dia ingat seseorang, apa akan dapat pada dia? Jadi dia akan ingat kita sampai bila. Walaupun dah masuk terperosok kat dalam neraka jahanam sekalipun, ada jan kita nak masuk ke syurga Allah. Itulah kita nak masuk ke dalam syurga ni hanya pada amal ataupun pada rahmat. Pada rahmat tu datang daripada mana? Bila kita ingat dia. Tu datang rahmat. Buat apa Allah Ta'ala bagi rahmat pada orang yang tak ingat dia? Betul tak? Itu sebabnya orang kafir tu kekal dalam api neraka. Sebab tak ada yang nak ingat dia. Dekat dalam dunia tak nak ingat dia, maka kat dalam neraka pun tak nak ingat dia. Berbanding dengan orang Islam. Dah masuk ke dalam neraka sama dengan patung berhala ke apa semua tadi akibat kejahatan dia. Tapi pasal dia dekat dalam hati dia ingat Allah tu sebagai Tuhan dia, dia sentiasa mengalunkan nama Allah kat dalam diri dia, maka rahmat Allah itu akan mengambil orang yang ingat dia tadi untuk masuk ke syurga dia. Tu dia punya takbir dia, itu dia punya kefahaman dia daripada kata-kata Allah tu tadi. Kau ingat aku ingat kau. Dia pasal kita buat perangai yang buruk. Kita mengumpat orang, kita mengatur orang, kita rasa diri kita lebih baik daripada orang. Memang itu sifat ahli neraka tu. Merasakan diri itu baik daripada orang, memang sifat ahli neraka. Memang kita akan masuk dalam neraka. Walaupun berdoa setiap hari minta masuk syurga, jangan jauhi daripada neraka. Tapi kalau dah ada setitik sahaja ujub, takabur, sum'ah kat dalam hati, maka dalam neraka jugalah kita akan duduk. Tapi doa untuk syurga mesti juga kena baca. Kalau tak keluar kita daripada dalam neraka tu. Sebab tak minta pun. Tak minta Allah tak bagi. Tu lah. Paling rendah sekali kita punya darjat sebagai seorang orang Islam ni adalah orang yang sentiasa ingat Allah. Dah lah. Bukan ni tapi kalau dan tarikat ni pula orang yang paling ingat Allah ni pula ada darjat tu. Itu lantak dia lah. Itu hal dia. Sekarang kita nak jadi orang Islam, ambil asas saja sebagai orang Islam tu apa? Jadi hamba Allah. Jadi apakah asas dia? Ingat Allah. Ada. Setakat ingat Allah. Tak adalah alam lahut ke alam malakut ke apa semua. Kita minta maaf. Itu bukan kat dalam ni punya program. Dalam ni program, aku nak jadi hamba Allah. Kalau mati besok, tetap jadi hamba dia. Walaupun dah masuk dalam neraka, tapi tetap boleh masuk syurga. Sebab aku ingat dia sentiasa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ingat aku. Itu saja. Jadi kita ni ilmu maksyufah tu sebabnya saya bawa cerita ni kan, ilmu maksyufah ni yang disingkap dari Al-Quran dan hadis. Ni caranya. Apa yang Quran kata tadi? Fazkuruni azkurkum. Kau ingat aku ingat kau. Kita biasanya basic. Ambil basic. Bila masuk tarikat pula, dia ada atur cara dia. Ada guru mursyid dia yang mengajar.
Yang itu ada susunan dia untuk mendapat natijah tertentu dalam dia mengingati Allah. Itulah tak dia lah. Itu orang yang orang yang mendapat ilmu laduni, orang yang mendapat ilmu daripada Allah Ta'ala. Itulah tak dia. Kita ni ambil basic je. Ingat dia tu, dia orang tanya saya, mana guru ni? Ustaz tak ada guru. Kau jangan silap. Kita ni ilmu maksyufah. Ilmu maksyufah ni, apa yang ada kat hadis, apa yang ada Quran, itu je kita bawa. Kita tak ambil macam kau. Kau ambillah guru kau, ambil guru terdekat, ambillah guru terdekat kau, duduk bawah guru kau. Ambillah. Kami ni tak ada. Kami ni orang penyenayah. Kami ni orang pelanggar syariat. Kami ni orang tak baik ni. Kau orang baik. Kau pergilah duduk kat sana. Kami ni dapat sikit pun jadilah. Jadi, apa yang ada pada kita? Hanya ingat Allah. Itu je. Kita tak salahkan orang yang tarekat, orang tasawuf, kita tak salahkan. Kita ni asas bagi seorang Islam. Asas bagi seorang hamba Allah. Itu asas saja. Kita ni asas. Yang dia tu dah over dah tinggi-tinggi itu hal dia. Kita tak mampu nak ikut dia. Sebab kita ni penjenayah, kita ni perosak, kita ni memang ada rosak akhlak. Kita ni macam ni, rosak akhlak. Nak buat macam mana dia orang berzikir banyak, tak terlayu. Nak berselawat banyak, tak terdayu. Nak berzikir apa semua tu, ada punya apa, berguru, tak terdayu. Mana sempat kita nak berguru dah kan? Tak terdayu. Jadi apa yang kita boleh buat? Tu ingat Allah. Berharap dengan Allah. Itu saja satu daripada kita. Sebab kita hamba dia. Dah lah. Ni grup kita ni, grup hamba Allah. Nakkan Allah Ta'ala saja. Sebelum mati dapat ingat dia. Dah jadilah. Jadi kita tak ada nak apa semua, tak ada. Kita nak ingat Quran kata macam ni, Allah Ta'ala kata sendiri, kau ingat aku ingat kau. Dah lah, dari segitu je. Memang kita tahulah kita ni ahli narko. Memang masuk narkonya. Tapi sebaik ahli narko itu adalah orang yang mampu keluar daripada narko sebab dia ada benih iman pada Allah Ta'ala. Benih iman. Jadi, sekarang macam mana? Inilah dia. Kita bukan tidak kan. Dia orang punya apa yang dia orang buat, kita tak salah. Itu laduni dia orang. Sekarang ni maksyufah, mana benda yang tersingkap dekat kita, sedikit yang tersingkap ni kita nak guna, nak amalkan. Kita tak salahkan dia orang. Sekarang ni kita nak ingat Allah sahaja. Bila kita ingat Allah, Allah ingat kita. Kita ingat Allah, ada kematian. Tersenyap kita bila kita dah mati. Tapi Allah tak akan mati ni tadi, dia akan ingat kita sampai bila. Itu janji dia. Dia tak mungkin janji. Jadi bila dia tak mungkin janji, salah satu dia apa? Kalau siapa ingat dia, maka dia tak akan pernah melupakan orang tu. Cukuplah. Itu yang kita nak buatkan. Ingat Allah kat dalam hati sanubari kita. Tinggal lagi siapa yang nak pergi belajar atau tarikat, nak pergi tasawuf semua, pergilah. Tak ada hal. Yang nak berubah, nak bertobat apa semua, tak apa, pergilah. Tapi paling basic dia, paling asas dia, inilah cerita kita ni. Ya, InsyaAllah kita berdoa sama dengan berkat Nabi Muhammad SAW yang selalu kita bersalawat ni, kita boleh berubahlah. Jadi seorang yang lalai dan leko, dapatlah ingat Allah sampai bila, sampailah kita mati insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.